वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडे जिहड़े अज दे दो विषय ने ये दोनों ही बड़े समझण वाले ने। पहला जिहड़ा साडा विषय है द कंसैप्ट ऑफ एजुकेशन इन गुरु ग्रंथ साहब, और टी ब्रेक तो बाद बड़ा संजीदा जिहड़ी चिंता दा विषय भी है साडी कौमी तौर ते, वो है कि हाउ टू अट्रैक्ट आवर यूथ्स आर चिल्ड्रनस टूवर्ड्स पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी भाषा बारे। कि साडे अज आस पास जदों असीं देखते हैं तो पंजाबी भाषा का जो ग्राउंड रियलिटी ते हालात ने, और असीं इस नूं किवें इस समस्या नूं या इस चिंता नूं चिंतन करते हुए किस तरह असीं इस नूं रिवाइव कर सकते हैं। पहला जिहड़ा लैक्चर है द कंसैप्ट ऑफ एजुकेशन इन गुरु ग्रंथ साहब, तो मैं बड़ी बार इत्थों एक गल कही है, अज फिर रिपीट कर देना कि वंस देयर वाज एज ऑफ माइट, कदी सी जदों जिसमानी ताकत का जमाना सी, एंड नाउ दिस इज़ द एज ऑफ नॉलेज, इंटलैक्ट, इलम का, विचार का जिहड़ा है ये जमाना हैगा। हुण कहंदे ने कि 3 पॉइजनस डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी, 3 जहरां ऐसियां ने जिन्हां ने मनुखता नूं डिस्ट्रॉय कर दिता है। उन्हां विच ग्रीड ते एंगर तो है, या एक है इगनोरेंस। और फिर द 3 लाइफ लाइन्स ऑफ ह्यूमैनिटी, उहदे विच भी जस्टिस कंपैशन तो बाद नॉलेज जिहड़ी सीधी सीधी एजुकेशन नाल ताल्लुक रखती है। 4 डोर्स ऑफ लिबरेशन ने, वो है पीस, कंटेंटमेंट, ट्रुथ और फिर थॉट दे विच आया। और आम तौर पर असी एक लाइन गुरबाणी की पढ़ते हैं, विद्या विचारी तो परोपकारी। हुण सवाल यह है कि किहड़ी विद्या की गल की गई है, गुरु नानक साहब ने किहड़ी विद्या की गल की। अज ग्लोबल विलेज है, 21वीं सेंचुरी असी विचर रहे हैं, तो एक टर्म जिहड़ी है वर्ल्ड वाइड, वो ओलीगार्की, ये रशियन टर्म है, रशिया का यह वर्ड है ओलीगार्की। इनू माफिया कहते हैं, माफिया सिस्टम है। अज पूरे साडी सोसाइटी विच, कंट्री विच या पूरे ग्लोब दे विच जिहड़ा है ये माफिया का इतना ज़्यादा गलबा हो गया कि साडा जिहड़ा सारा सिस्टम जिहड़ा है वो एक करप्शन का या माफिए का बन चुका है। गल सिर्फ जिहड़ी मैं एजुकेशन की कर रहा, ये एजुकेशन दुनियावी एजुकेशन नहीं है। दुनियावी एजुकेशन के नाल नाल जिहड़ी गुरबाणी की, जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब की जिहड़ी सानू गल समझ आनी है और समझानी है असी अज दे विषय विच। देखो अज टोटल पूरे वर्ल्ड दे विच कारपोरेट जिहड़ा है इसका गलबा है, पूरा राज जिहड़ा ग्लोब दे उत्ते पूरे संसार ते ये कारपोरेट कर रहे हैं। और कारपोरेट बड़े पढ़े लिखे ने, बड़ियां वड्डियां वड्डियां यूनीवर्सिटीज़ दियां उन्हां कोल डिग्रियां ने, MBA ने और उच्चियां उच्चियां डिग्रियां, डॉक्टरेट कीतियां होईयां ने। लेकिन जितना गान कारपोरेट मनुखता दा कर रहे हैं या नेचुरल रिसोर्सिस का करते हैं, जिन्ने नेचुरल रिसोर्सिस ने उन्हां ते अज कारपोरेट्स का जिहड़ा है वो कब्जा हो चुका है, और उस तो वो अपने फायदे मुनाफाखोरी जिहड़ी है वो कर रहे हैं। लेकिन उसदे नाल नाल हारमनी का, मनुखता का, प्रेम प्यार का जो गान हो रहा है, मैनूं हुण समझ आ रही है कि जदों इसनूं मैं इस विषय ते गल कर रहा सी या सोच रहा सी, पढ़ रहा सी कि क्यों अमरीका के राष्ट्रपति ने यह गल कहनी पई गो बैक टू रिलीजन, कि इतने अगे जा चुके ने वो मुल्क, और उस तो बाद वो रिलीजन वाल क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये जिहड़ा कारपोरेट सिस्टम है, ये जिहड़ी इतनी उचाइयां दे सिस्टम ने कित्थे ना कित्थे मनुखता नूं, और जिहड़ी गल प्यार मुहब्बत दी है उत्थों ये मनफी हुंदी जा रही है सारी गल। तो असी जिहड़ी कंसैप्ट ऑफ एजुकेशन की गल करनी है, वो दुनियावी एजुकेशन के नाल नाल जिहड़ी वैल्यू सिस्टम एजुकेशन है, मोरैलिटी की एजुकेशन है, ये असी अज उस बारे विचार करना है। तुसी देखो अज अखबारां विच असी पढ़दे हां, जितनियां भी चाहे वो रेप दीयां घटनावां ने, डकैतियां दीयां घटनावां ने, गुंडागर्दियां दे ने, उन्हां विच बड़े पढ़े लिखे लोग भी, चंगियां वड्डियां वड्डियां डिग्रियां वाले लोग भी इनवॉल्व होंदे ने। तो फिर कित्थे ना कित्थे उस एजुकेशन दे कोई कमी है। असी जिहड़ी अज स्क्रिप्चर्स के हिसाब नाल, गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब नाल जिहड़ी गल करनी है कंसैप्ट ऑफ एजुकेशन की, असी उस कंसैप्ट ऑफ एजुकेशन की गल करनी है जिस एजुकेशन नाल प्रचंड ज्ञान की गल की है, ज्ञान खंड की गल जिथे आई है। और प्रचंड ज्ञान की है
ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇਪਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਇਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇਹ ਮੈਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਨੀ ਮੇਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੋਤ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਵੈਮਾਨ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜੋਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਦੇ ਜੋਤ ਮੱਧਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਦੇ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੋਤ ਕਦੀ ਬੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਗੈਪ। ਇਹ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਨੋ ਵਨ ਕੈਨ ਟੇਕ ਇਟ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਯੂ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਭਾਵਨਾ ਮਲਿਕ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 2 ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਭੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Destiny of a nation is being shaped in our classrooms. ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਬੈਸਟ ਬ੍ਰੇਨਸ ਆਰ ਇਨ ਨਾਸਾ। ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ IIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੁਡੇ ਬੈਸਟ ਬ੍ਰੇਨਸ ਆਰ ਇਨ ਜੇਲ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ IT ਸੈਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਾਈਡ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, IIT ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੌਮ ਮੇਕਰਸ ਹਨ। ਦੇ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਜਿਹਾਦ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ, ਲਾਇਰਸ, ਡਾਕਟਰਸ, ਨੈਕਸਲਿਜ਼ਮ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੈਕੋਇਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਵੀ ਸੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮੇਲਸ ਹੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮਾਈਂਡ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਮਾਈਂਡ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਨਲੈਸ ਐਂਡ ਅੰਟਿਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ UGC ਹੋਏ ਜਾਂ NCERT, SCERT, ਸਭੀ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਸਕ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜਿਸ ਫਰੋਮ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ, ਪਲੇਸ ਟੂ ਪਲੇਸ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੱਚ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੇ ਬੀ ਮੈਂ ਸੱਚ 'ਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੇ ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ 'ਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਈ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਲੇਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਜਨਰਲ ਐਲਡਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਭੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਐਨ ਔਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰ ਦੀ ਗੋਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ, ਅਨਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰੀਲਰਨਿੰਗ।
ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਟਸ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਕਸ ਮਾਈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਰੈਸ਼ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੀਲਰਨਿੰਗ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰੀਲਰਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉसी तरह एजुकेशन फॉर पेरेंट्स फॉर एल्डर्स हर ह्यूमन बीइंग वास्ते ऑनगोइंग प्रोसेस है। वक्त विचारे बंदा सोए, लिमिटेड टाइम स्पैन है, लिमिटेड एज सानू सब ने दी है, 60 70 50 जिन्ने साल किसी ने जीना है, बट अनलिमिटेड पोटेंशियल हर ह्यूमन बीइंग नू परमात्मा ने दिता है। अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं साड़ियाँ कि असी अचीव करना चाहते हैं, लेकिन वी डोंट यूज़ आर पोटेंशियल, वी डोंट यूज़ आर ब्रेन। अनलिमिटेड पोटेंशियल है और लिमिटेड साढ़े कोल टाइम है। इनू असी इस तरह लाँगे कि टाइमली डिसीजन एंड टाइमली एक्शन, समय ते असी डिसीजन लईए और समय ते असी एक्ट करिए। अगर असी अपना पोलिटिकल सिनेरियो देखिए या असी अपना एक मैंटैलिटी इन जनरल भी देखिए, असी डिस्कशनस बहुत करने, लेकिन उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਐਕਸ਼ਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗਿਵਸ ਅਸ। ਟਾਈਮਲੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਔਰ ਰਾਈਟ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਲਿਟਰੇਸੀ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਔਰ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਸੋਸ਼ਲ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਈਂਡ, ਬੋਡੀ ਔਰ ਸਪਿਰਿਟ, ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਰਮੋਨੀਅਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, दैट इज़ एजुकेशन। दूसरी चीज़ है मॉडर्निटी और वेस्टर्नाइजेशन में फ़र्क है। मॉडर्निटी माइंड दी है, वेस्टर्नाइजेशन आउटवर्ड है, ड्रेसिस दी है, लैंग्वेज दी है। असी इंग्लिश बोलन नू या वेस्टर्न, आई एम नॉट कंडेमिंग एनी ड्रेस, आई एम नॉट कंडेमिंग एनी लैंग्वेज। लैंग्वेज सानू सीखनी चाहिए, लेकिन सही परस्पैक्टिव, अपनी भाषा नू छोड़ के, अपनी आइडेंटिटी नू छोड़ के किसी होर आइडेंटिटी नू अपने उत्ते ला देना, वो गलत है। उस तो बाद ग्रोथ और डेवलपमेंट च फर्क है। डेवलपमेंट आउटवर्ड है, जिन्नी भी है मटीरियल डेवलपमेंट है कि अज साढ़े कोल टैक्नीकल नो हाउ आ गई, नवे कंप्यूटर्स डे बाय डे नवे मॉडल्स, 4th जनरेशन 5th इस तरह जनरेशन के हिसाब नाल लैपटॉप साढ़े या कंप्यूटर्स बदल रहे हैं। टैलीविजन सैट्स नवे, फोन बिल्कुल नवे, एक मॉडल तुसी 2-3 महीने यूज़ करते हो तो आनू लगता है कि यह पुराना है। दैट इज़ डेवलपमेंट जिहड़ा कि फिजिकल है, मटीरियल है। ग्रोथ इंटरनल होती है, ग्रोथ वैल्यू बेस्ड होएगी हमेशा। ग्रोथ तुसी व्यवहार दे विच थ्रू प्रैक्टिस या तुसी किसी दी इंटरैक्शन किसी दे नाल जदों आओगे, ग्रोथ तुसी उत्थे शो कर सकते हो। गोल और परपस सच फ़र्क है। वी आर गोल ओरिएंटेड, मैं इस प्रोफैशन में आना है, मैं डिग्री लैनी है, मैं एजुकेशन एनहांस करनी है, वो परपस नहीं है। सर ने एक पंक्ति बोली सी, विद्या विचारी तब परोपकारी, वो परपस दे विच साड़ा आ जाएगा। जिस टाइम असी गोल ड्रिवन चल रहे हैं और हुण सब दे सामने ही हैगा कि 20s दे विच ही यंगर जनरेशन सीनियर पोजीशंस उत्ते दे आर मैनेजर्स या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, CEO CEO, बहुत सीनियर पोजीशंस थे, लेकिन बाय द टाइम दे टर्न 30s और अर्ली 40s वो लोग रिटायरमेंट दे वास्ते प्लान करना शुरू कर देंगे, बिकॉज टू मच हार्ड वर्क, टू मच मैंटल स्ट्रेस। अज ग्रोथ और डेवलपमेंट का एग्जाम्पल मैं देंगी। असी सारे जो कलैक्टिवली अपने आप को लैने एज इंडियंस या असी कुछ भी सोचिए तो वी से वी आर सिटीजनस। वी आर नॉट सिटीजनस, वी आर वोटर्स एंड वी आर कंज्यूमर्स। असी सिटीजन तो महज एक वोट बैंक बन चुके हैं और वोट बैंक के नाल नाल असी एक कंज्यूमर बन चुके हैं। वी हैव चॉइसिस कि केड़ी चीज़ मैं लानी है। देर आर लॉट ऑफ चॉइसिस, चाहे वो कपड़ा है,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਜਟ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਸ਼ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਡਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਟੋਏ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲਸ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਲੋਲੀ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਅਸੀਂ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵਰਕ ਹਾਰਡ। ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਗਰੋਇੰਗ ਅਪ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਰਡ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਨਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ, ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰਡ। ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਟਿਲ ਫਰਾਈਡੇ ਵੀ ਵਰਕ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਟੋਟਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲੇਟ ਨਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੌਨਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ, ਡੋਂਟ ਵਰਕ ਹਾਰਡ, ਵਰਕ ਸਮਾਰਟ। ਹੁਣ ਵਰਕ ਸਮਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਵੇ ਨਾਲ ਜਦ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤੋਂ ਹਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਰਕ ਸਮਾਰਟ ਦਾ ਕੀ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੋਏਗਾ, ਵੀ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਓਨੈਸਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮੇਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਅ ਫਿਊ ਈਅਰਸ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਝੂਠ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਚਰ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਸਟੈਂਟ ਕਲਚਰ। ਇੰਸਟੈਂਟ ਕਾਫੀ ਆ ਗਈ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਗੀ ਆ ਗਈ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਫੂਡ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡੇ 1 ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਡੇ 2 ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਡੇ 3 ਉਹਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਐਂਡ ਡੇ 4 ਇੰਸਟੈਂਟ ਗ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੈਨ ਵੂਮਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਗ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਇਮੀਡੀਏਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੌਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਰੇਅਰ ਕਿ ਪਲੇਟੋਨਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੰਸਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟੈਂਟ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਏ ਐਂਡ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟਾਰਟ ਅਰਨਿੰਗ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਨ ਸਹਿਜ ਪਕੇ ਸੋ ਮੀਠਾ ਹੋਏ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂ ਨੀਡ ਟਾਈਮ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਰ ਆਰ ਨੋ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਟੂ ਸਕਸੈਸ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਟ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਲ ਆਰ ਸੇਮ। ਸਭ ਦੀ ਸੋਚ ਸੇਮ, ਸਭ ਦੀ ਡਰੈਸਿਸ ਸੇਮ, ਸਭ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੇਮ, ਸਭ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਸੇਮ। ਇੱਕ ਨੇ ਟੈਟੂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭੀ ਦਾ ਟੈਟੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਫਟੀ ਜੀਨ ਪਾਈ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਡੈਮ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡਰੈਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਅਸੀਂ ਜਦ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਦ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਮੌਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਡ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਟਲੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇੰਟਲੈਕਟ ਨੂੰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੀ ਆਲ ਵਾਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ। ਇਕੱਲੇ ਚੱਲਣਾ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੋਲੋ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਲੇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਕਾਚੌਂਧ ਗਲੈਮਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪੀਪਲ ਡੋਂਟ ਡੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ, ਦੇ ਡੂ ਥਿੰਗਸ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ। ਉਹ ਉਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਦੈਨ ਕਲਚਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਐਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈ, ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਲਚਰ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆਲ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਵੈਸਟਰਨ ਕਨਸੈਪਟ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੰਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਬਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼, ਵੀ ਹੈਵ ਲੋਟ ਆਫ ਚੋਇਸਿਸ। ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਗੈਜਟਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼, ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ ਕਿ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਐਡਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਸਭੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਗਰਲ ਦੀ ਚੋਇਸ ਆਏਗੀ ਫੇਅਰ, ਵੈਰੀ ਫੇਅਰ, ਸਲਿਮ, ਵੈਰੀ ਸਲਿਮ, ਮਾਡਰਨ, ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਰਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਨੇ, ਪਤਲੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੜਕਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਟਸ ਬੋਥ ਵੇਜ਼, ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਓਪਨ ਕਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਕੋਈ ਕਲਚਰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ। ਸੇਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੜਕੀ ਦੇਖਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਅਗਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਚਕਿਚ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਅਗਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮਦਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਜਲਦੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਲਚਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰਸ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਕਲਚਰ ਆਇਆ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ। ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਨੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ, ਵੀ ਆਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ, ਵੀ ਆਰ ਬਾਇਰਸ, ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਵਿਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ। ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਕਾਰਡ ਦੈਮ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਅੱਜ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਈ ਵੀ ਨੀਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ? ਫਸਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਗਿਆਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਕਿ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਹਾਊ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬਿਹੇਵ ਵਿਦ ਦ ਫੈਮਿਲੀ, ਹਾਊ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬਿਹੇਵ ਇਨ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਸ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਕਮਸ ਪਰਪਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 3 ਥੰਮ ਹਨ, 3 ਪਿਲਰਸ ਹਨ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਔਰ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪਰਪਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਛਕੋ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ? ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਸ ਔਰ ਕਾਲਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਤੱਤ ਮੇਂ ਤੱਤ ਗਿਆਨ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੌਲੇਜ। ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਔਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਅ ਰਾਈਟ ਵੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਦੈਟ ਬਿਕਮਸ
विजडम। असी इनफॉर्मेशन के लैवल के उत्ते हाँ, नॉलेज एंड विजडम के लैवल के उत्ते क्योंकि फर्क नहीं किया, इस करके सानू एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज नज़र आ रहे हैं। एक टर्म होर बहुत ज़्यादा वैसटर्न कंट्रीज़ दे विच यूज़ है, नॉलेज मैनेजमेंट। इहदा डिफाइन करते हैं यूजिंग ऑल दी फैकल्टीज़, शार्पनिंग ऑल दी फैकल्टीज़। ਇਹਦਾ एग्जाम्पल है कि कोई इंसान मार्केटिंग दे विच स्पैशलाइज उन्हें किया है, बट एट द सेम टाइम ही इज़ अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं व्हाट दे डू, इंस्टेड कि वो 2 लोगों को हायर करन एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग वास्ते, एक इंसान को इंचार्ज बना दें 2 ब्रांचेस का, ਉਹਦਾ पे पैकेज इनक्रीज कर दें और ਉਹਦੀ दोनों जो ਉਹਦੀ क्वालिटीज़ हैं या जो ਉਹਦਾ पोटेंशियल है दे यूटिलाइज दैट, ਜਿਹੜਾ कि इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ कॉन्सैप्ट हले ਸਾਡੇ ਕੋਲ नहीं है। सरप्लस गवर्नमेंट जॉब्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਾਈਏ तो सरप्लस ही स्टाफ सारा ਇੱਥੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਪਨਿੰਗ ਆਲ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀਜ਼। भांडा भाव अमृत ढाल घड़िए शब्द सच्ची टकसाल। भांडा भाव अमृत ढाल ह्यूमन बॉडी, साडी बॉडी नू गुरु साहब ने कहा कि अमृत रूपी ज्ञान जो अपनी बॉडी दे विच असी पाना है तो बॉडी नू असी तैयार करना है। हुण बॉडी की तैयारी का मतलब नहीं है कि कुछ फिजिकल असी जाके करना शुरू कर देंगे, इट इज़ कि वैल्यू बेस्ड साडा लाइफ स्टाइल होएगा। अगर असी देखिए हुण स्कूल्स दे विच ही या कॉलेजेस दे विच ही यंगर जनरेशन सैक्शुअल इनकाउंटर्स दे विच, पॉर्न साइट्स दे विच दे आर फुल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ इट इज़ ऑन रिकॉर्ड कि 13 साल तो लैके 16 साल ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ गर्ल्स ने मदर्स ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ। इट इज़ नॉट फर्स्ट टाइम, 2 बार 3 बार 4 बार भी वो जा चुकिया ने अबॉर्शनस कराने वास्ते। दैन दे टेक मनी, अपनी पॉकेट मनी उन्होंने पूरी नहीं होती जिसकी वजह के नाल दे इंडल्ज इन दीज काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप। इत्थे एक सेंस डायरैक्शन 2 लाइना अगर असी गौर करिए तो अनचैक्ड साड़ी सेंसुअल जी डिज़ायर्स हैं, अनचैक्ड अनसेंसर्ड असी लोग चल रहे हैं, सेंसलैस साड़ा डायरैक्शन है और डायरैक्शनलैस साड़ी सेंसिस हैं। तो इत्थे काया सोधे शब्द विचार।